الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، آج کی جو رات ہے جنہیں ہم شب برات، شب معراج کہتے ہیں، یہ معراج کیا ہے، شب کیا ہے؟ پہلے ایک لفظ کو سمجھ لیجئے۔ شب معراج کا معنی، شب معراج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آج ہمارے اس رات میں جمع ہونے کا مقصد کیا ہے؟ یہ اس رات میں ہم جمع کیوں ہوتے ہیں؟ اور اس رات میں جمع ہو کر کیا کرتے ہیں؟ کس لیے یہ رات ہمارے لیے اہم ہے؟ کس لیے یہ رات ہمارے لیے برکت والی ہے؟ شب کا مطلب ہے رات، فارسی کا لفظ ہے شب، معراج عربی کا لفظ ہے۔ معراج کہتے ہیں جہاں بلندی کی انتہا ہو جاتی ہے، جہاں بلندی ختم ہو جاتی ہے، جہاں اونچائیاں ختم ہو جاتی ہے، جس بلندی کے بعد، جس اونچائی کے بعد کوئی بلندی اونچائی نہ ہو، اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ تو شب معراج کا معنی ہوا بلندی کی رات، اونچائی کی رات۔ تو اس رات کو شب معراج کیوں کہتے ہیں؟ اس کو کیا مناسبت ہے بلندی سے؟ اس کو کیا مناسبت ہے اونچائی سے؟ تو آج کی رات اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کو جو بلندی اور اونچائی عطا فرمائی، کائنات میں اللہ نے کسی کو یہ بلندی عطا نہیں فرمائی، کسی کو بلندی عطا نہیں ہوئی، اسی لیے اس کو معراج کہا گیا۔ یہ نام کا مطلب ہو گیا شب معراج کے معنی۔ اب یہ جاننا ہے کہ اس رات اللہ نے حضور کو کیا بلندی عطا فرمائی، کیا اونچائی عطا فرمائی، اور اس رات میں حضور نے کیا کیا دیکھا اور اللہ نے کیا کیا دکھایا۔ آج ان تمام باتوں کو تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ اب سب سے پہلے آپ اپنے ذہن کو تھوڑی دیر کے لیے دنیاوی مصروفیتوں سے ہٹا دیں، کیونکہ معراج کا جو ذکر ہے، اس ذکر کو سننے کے لیے اپنے دل میں سب سے پہلے سکون پیدا کرے، ذہن میں اطمینان پیدا کرے، اور یہ اپنے دل میں یہ طے کر کے بیٹھے کہ ہم جس عنوان کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں، اس کو مکمل سن کر ہی ہم جائیں گے، آدھا ادھورا چھوڑ کر نہیں جائیں گے، کیونکہ یہ ایمان کو تازہ کرنے والا موضوع ہے، اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ تو اپنے دل، دماغ، ذہن، جسم کو دنیاوی چیزوں سے کچھ دیر کے لیے آپ ہٹا کر اس محفل میں لے کر آئے۔ تو اس موضوع کے 3 حصے ہیں۔ پہلا جو حصہ ہے زمینی سفر، اللہ نے حضور کو زمینی سفر کروایا، 7 زمینوں میں کیا کیا ہے وہ تمام چیزیں دکھائی، یہ پہلا حصہ ہے۔ دوسرا حصہ ہوتا ہے 7 آسمانوں کی سیر کا، جو کہ جمعہ میں جس کا ذکر ہم نے کر دیا، 7 آسمانوں کی سیر میں اللہ نے حضور کو کیا کیا بتایا۔ تیسرا حصہ ہوتا ہے 7 آسمانوں کے بعد ایک مقام ہے جس کا نام سدرۃ المنتہا ہے۔ سدرۃ المنتہا سے لے کر اللہ کے دیدار تک یہ آخری حصہ ہے اور یہ سب سے اہم حصہ ہے۔ تو آج کے اس محفل میں ہم پہلا حصہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو جو زمینوں کا سفر کرایا، زمینوں کے سفر میں کیا کیا حضور نے دیکھا اور اللہ نے کیا کیا دکھایا، آج صرف اسی کے متعلق بیان کیا جائے گا۔ زمینی سفر، اب اگر وقت رہا تو سدرۃ المنتہا کا ذکر ہوگا، اگر وقت نہیں رہا تو سدرۃ المنتہا سے اللہ کے دیدار کا ذکر جمعہ میں کیا جائے گا۔ تو اسی لیے آپ اپنے آپ کو، اپنے ذہن کو، دل کو اس موضوع کی طرف لگائیں اور اس نیت سے لگائیں کہ آج حضور کی ہم جو محفل میں بیٹھے ہیں،
ہو سکتا ہے قیامت کے دن اس مجلس کے صدقے میں اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہماری مغفرت اور بخشش فرما دے۔ یہ کہہ کر کے ایک رات کم از کم یہ میرا بندہ میرے مصطفیٰ کے ذکر کے لیے جاگا تو تھا، کم از کم یہ گناہگار تو ہے لیکن میرے نبی کا ذکر سننے کے لیے اپنی نیند قربان تو کی تھی۔ شاید اللہ کو یہی ایک ادا پسند آ جائے اور ہماری مغفرت کا سامان بن جائے۔ تو ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب اصل موضوع شروع ہو رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کفار مکہ نے بہت تنگ کیا، بہت تکلیفیں دی، اتنا ستایا، اتنی تکلیفیں دی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن غمگین ہو کر آپ بیٹھے ہوئے تھے کہ ابو جہل آپ کے آگے سے گزرا۔ اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر کہا کہ آپ میرے ساتھ آئیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر اپنے مکان کے کمرے میں لے گیا۔ جب اس کے مکان کا دروازہ کھلا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے ہیں کہ اس کمرے میں ہیرے جواہرات، سونا اور چاندی، قیمتی لباس، ریشم، یہ سب کچھ رکھا ہوا ہے۔ سارا کمرہ مال و دولت سے بھرا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ اے میرے بھتیجے، تم اتنی تکلیف میں زندگی گزار رہے ہو، تمہاری تکلیف میں دیکھ رہا ہوں، اس میں جتنی دولت چاہیے ساری دولت لے لو، لیکن یہ جو دین کا جو کام کر رہے ہو اس کو چھوڑ دو، اللہ کی عبادت چھوڑ دو اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا چھوڑ دو، بتوں کی برائی بیان کرنا چھوڑ دو، جو دولت چاہیے ساری دولت تمہارے حوالے کر دیتا ہوں، لے لو، لیکن یہاں سے دین کی بات کرنا تم چھوڑ دو گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دیکھ کر ارشاد فرمایا، ابو جہل، اگر تو مجھے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند دے دے تب بھی میں اللہ کے دین کا کام نہیں چھوڑ سکتا، تب بھی میں اللہ کے دین کو مشرق سے مغرب تک میں پھیلا کر رہوں گا۔ اتنا کہہ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس آ گئے۔ بارگاہ خداوندی سے اعلان ہوا کہ میرے مصطفیٰ، ابو جہل کے پاس جو تھا اس نے دکھایا، اپنے گھر آپ کو لے گیا، اپنے گھر کے مال و دولت، قیمتی خزانے بتائے۔ آج میں آپ کو اپنے گھر بلاتا ہوں اور میرے پاس جو ہے سب کچھ تمہیں دکھاتا ہوں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ معراج کرائی، اور اس کی معراج کی شروعات کیسے ہوئی؟ جبرائیل امین آپ ہر دن کی طرح ایک رات عبادت میں مصروف تھے۔ بارگاہ خداوندی سے حکم آیا کہ جبرائیل آج کی رات عبادت کرنا چھوڑ دو اور جا کر میکائیل سے کہہ دو کہ وہ بھی اپنے عبادت خانے سے باہر آ جائے، اسرافیل سے کہہ دو اپنا سور وہ رکھ دے، اسرائیل سے کہہ دو کہ آج کی رات کسی کی روح کو قبض نہ کرے، زمین آسمان کے فرشتوں سے کہہ دو کہ نور کا فرش بچھا دے، جہنم کے مالک سے کہہ دو کہ جہنم کے سارے دروازے بند کر دے، اور جنت کے رضوان سے کہہ دو کہ جنت کو سجائے سوارے، اور حوروں سے کہو کہ وہ ہیرے جواہرات کے طبق لے کر انتظار میں کھڑے رہ جائے۔ آج کی رات تمام خبروں سے عذاب کو اٹھا لو، اور آج کی رات تمام انبیاء کو کہہ دو، آدم کو کہہ دو، ابراہیم اور نوح کو کہہ دو، عیسیٰ کو کہہ دو، موسیٰ کو کہہ دو کہ وہ سب کے سب ہمارے مہمان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ سوچیں، جب یہ سارے احکامات نازل کیے، جبرائیل امین گھبرا گئے، عرض کیا کہ مولا، کیا قیامت قائم ہونے والی ہے کہ تو حکم دے رہا ہے سور رکھ دیا جائے، تو حکم دے رہا ہے میں عبادت سے باہر آ جاؤں، کیا قیامت قائم کرنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جبرائیل، قیامت قائم نہیں کر رہا، آج میں اپنے مصطفیٰ کو وہ مقام عطا کرنے والا ہوں، کائنات میں کسی کو آج تک وہ مقام عطا نہیں فرمایا ہو۔ آج جاؤ، آج عبادت تمہاری معاف ہے مصطفیٰ کی خدمت کے صدقے میں۔ آج عبادت کی رات نہیں ہے، خدمت کی رات ہے۔ جبرائیل امین اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سن لیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے مالک و مولا، میں جا رہا ہوں، لیکن کیا ایسے ہی جاؤں یا ساتھ میں کچھ لے کر جاؤں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، خالی ہاتھ کیسے جا رہے ہو؟ میرے مصطفیٰ کو آج میرے پاس لے کر آنا ہے، جنت جاؤ، وہاں سے جو بہترین سواری نظر آئے اس سواری کو لے لینا اور پھر میرے مصطفیٰ کی خدمت میں حاضر ہو جانا۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جب سواری کو لینے کے لیے جنت میں داخل ہوتے ہیں، 40,000 براق حضور کی سواری کا انتظار کر رہے تھے۔
40,000 बुराक है और इस इंतजार में है कि हर एक की ये आरजू है कि आज वो हुजूर की सवारी बन जाए, हर एक की ये ख्वाहिश है कि आज आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसकी पीठ पर सवार हो जाए। इस आरजू को लेकर सारे बुराक जिब्राईल अमीन के आगे आ रहे हैं। कोई अपने गर्दन का हुस्न दिखा रहा है, कोई अपने हाथों का हुस्न दिखा रहा है, कोई अपनी पीठ का हुस्न दिखा रहा है। इन तमाम बुराकों में एक बुराक ऐसा भी था जो गमगीन बैठा हुआ था। जिब्राईल अमीन उसके पास गए और फरमाया, आज हर बुराक इतना खुश है, अपना हुस्न दिखा रहा है, अपनी खूबसूरती दिखा रहा है, तुझे क्या हो गया, आज क्यों तो इतना परेशान है। वो कहने लगा कि आज हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सवारी बनना हर एक को ख्वाहिश है, लेकिन सवारी एक ही बन सकता है। मैं ये सोच रहा हूं इन 40,000 में क्या मुझे भी मौका मिलेगा या मौका नहीं मिलेगा। अगर मौका ना मिला तो क्या करूं। मैं इसी गम में हूं कि काश क्या मैं आज सवारी मुस्तफा की बन सकता हूं या नहीं बन सकता। खुदा की बारगाह से आवाज आती है कि ऐ जिब्राइल, ये तमाम बुराक अपना हुस्न दिखा रहे थे, फख्र कर रहे थे, अपनी तेजी पर गुरूर कर रहे थे, मगर इसके अंदर आजिजी है, इनकिसारी है। सब कुछ होते हुए भी ये खामोश बैठा हुआ है। मेरे मुस्तफा में आजिजी है, इसमें भी आजिजी है। आज इसी को पसंद कर लेता हूं और इसी को मुस्तफा की सवारी बना देता हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने उसी बुराक को उसकी आजिजी की वजह से हुजूर की सवारी बनाई। जिब्राईल अमीन अब बुराक को लेकर सीधे आप कहां आते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का के सहन में आराम फरमा रहे थे। मक्का के सहन में उतर जाते हैं, देखा कि हुजूर आराम कर रहे हैं। अल्लाह का हुक्म है कि मेरे मुस्तफा को लेकर मेरे पास आओ। अब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आराम में अब हुजूर को जगाते हैं तो आराम में खलल पैदा होगा, बेअदबी होगी। अगर नहीं जगाते हैं तो अल्लाह की नाफरमानी होगी। रब का हुक्म है कि लेकर आओ और इस हुक्म पर अमल करते हैं तो हुजूर के आराम में खलल पैदा होता है और बेअदबी हो जाएगी। अगर अमल नहीं करते तो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी होगी। अब करे तो क्या करे। जिब्राईल अमीन एक ऐसा तरीका इस्तेमाल करते हैं कि उस तरीके से अल्लाह के हुक्म पर भी अमल हो जाता है और हुजूर का अदब भी बाकी रह जाता है। अब क्या करते हैं, अपना चेहरा लेकर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तलवों के पास ले जाते हैं। अल्लाह ने जिब्राईल का चेहरा काफूर से बनाया था। काफूर एक खुशबू का नाम है, जन्नत की एक खुशबू को काफूर कहते हैं। अल्लाह ने उस काफूर से जिब्राईल का चेहरा बनाया था और काफूर बड़ा ठंडा होता है। जिब्राईल अमीन हमेशा सोचते थे कि अल्लाह ने इस ठंडे काफूर से मेरा चेहरा बनाया क्यों, उसकी वजह क्या है। जिब्राईल अमीन फरमाते हैं कि मेराज की रात मुझे समझ आया, अल्लाह ने मेरा चेहरा काफूर से इसलिए बनाया था कि जब मैं अपनी पेशानी मुस्तफा के कदमों से लगाऊं, मेरे चेहरे की ठंडक से हुजूर नींद से जाग जाए, नींद से हुजूर जाग जाए। जब आप अपना चेहरा लेकर जिब्राईल अमीन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक तलवों को लगाते हैं, आपके चेहरे की ठंडक से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंख खुल जाती है, हुजूर जाग जाते हैं। अर्ज करते हैं कि जिब्राईल आज अचानक इस वक्त में, तुम आम तौर पर इस वक्त में आते नहीं, आज इस वक्त में तुम कैसे आ गए। जिब्राईल अमीन फरमाते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं खुद आया नहीं हूं, अल्लाह ने मुझे आपके पास भेजा है। मैं आया नहीं हूं, भेजा गया हूं। हुजूर ने फरमाया, जब भेजे गए हो तो कोई ना कोई एक मकसद होगा, क्या पैगाम लेकर आए हो। जिब्राईल अमीन फरमाते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज अल्लाह ने फरमाया है आपको वो सफर कराएगा और वो मर्तबा अता करेगा कि कायनात में किसी को आज तक वो मर्तबा नसीब नहीं हुआ। अब वो मर्तबा क्या था, वो मर्तबा क्या था, वो अल्लाह तबारक व तआला का दीदार था। अल्लाह ने कायनात में अपना दीदार किसी को नहीं करवाया, ना किसी नबी को अल्लाह ने अपना दीदार करवाया, ना किसी रसूल को दीदार करवाया। ख्वाब में कई अल्लाह वालों ने अल्लाह का दीदार किया, ख्वाब में किया, ख्वाब में किया। रसूलों ने दीदार किया, नबियों ने किया, औलिया ने किया, गौसों ने किया, खुतबों ने किया, अब्दालों ने किया, ख्वाब में किया। इमाम आजम फरमाते हैं, मैंने 100 मरतबा ख्वाब में अल्लाह का दीदार किया है, ख्वाब में किया। लेकिन जागते हुए हालत बेदारी में अगर किसी ने अल्लाह को देखा है तो वो सिर्फ हुजूर की जात है, वो सिर्फ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अलावा किसी को अल्लाह ने हालत बेदारी में ना अपना दीदार करवाया, ना कभी किसी को अपना हुस्न दिखाया। अब जब ये दीदार अल्लाह तबारक व तआला कराने के लिए
हुजूर अलैहिस्सलाम को अपने पास बुला रहा था, तो ऐसे ही नहीं बल्कि अल्लाह ने सारे इंतजामात किए हुए थे। जिब्राइल से फरमाया था, जिब्राइल मेरे अनवार का तबख लेकर काबा के सहन में पहुंचना। जिब्राइल अमीन फरमाते हैं कि आका आज मैं तन्हा आपको लेकर नहीं जाऊंगा, अल्लाह ने अपने नूर का तबक देकर भेजा है, पहले ये नूर आपके सीने में डाला जाएगा। जिब्राइल अमीन काबे के सहन में हुजूर को लेटाते हैं, हुजूर के सीने मुबारक को चाक करते हैं। आका के सीने मुबारक में जो अल्लाह की बारगाह से जिब्राइल अमीन जो अनवार का तबक लाए थे, वो सारे अनवार हुजूर के मुबारक सीने में डाले जाते हैं और सीने मुबारक को सी दिया जाता है। आका अलैहिस्सलाम जो लेटे थे उठ जाते हैं और जिब्राइल अमीन से फरमाते हैं कि जिब्राइल मैं गुस्ल करने का इरादा रखता हूं। जब हुजूर ने गुस्ल का इरादा जाहिर फरमाया, खालिक़े कायनात ने जन्नत के रिजवान फरिश्ते से कहा, हौज़े कौसर को लेकर मुस्तफा के खदमों में हाजिर हो जाओ। हौज़े कौसर को लेकर रिजवान जन्नत हुजूर की बारगाह में हाजिर होते हैं। आका अलैहिस्सलाम हौज़े कौसर से गुस्ल फरमाते हैं। अब गुस्ल करने के बाद बारगाह खुदावंदी से जन्नत से हुजूर के लिए जोड़ा उतारा जाता है। हुजूर अलैहिस्सलाम उस लिबास को पहनते हैं, चादर को ओढ़ते हैं और जन्नत से अमामा लाया गया था। उस अमामे के ऊपर लिखा हुआ था कि मुहम्मदुन नबियुल्लाह, मुहम्मदुन खलीलुल्लाह, मुहम्मदुन रहमतुल लिल आलमीन। ये तमाम चीजें उस अमामे पर लिखी हुई थी। हुजूर ने अमामा पहना, अपनी चादर ओढ़ी और जिब्राइल से फरमाया कि जिब्राइल चलो तैयारी हो गई है, अब रब की बारगाह में अपना सफर शुरू करते हैं। आका अलैहिस्सलाम जैसे ही आप तशरीफ लाए, जिब्राइल अमीन बुराक के पास लेकर आते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब बुराक को देखा, देखकर आपकी आंखों में आंसू आ गए, आप रोने लगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिब्राइल पूछो तो सही मेरे नबी को क्या हुआ है, आज ये खुशी का मौका है, मैं इतना बुलंद मुकाम अता कर रहा हूं, ये आंखों में आंसू कैसे। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ जिब्राइल आज मेरे गुस्ल के लिए हौज़े कौसर का पानी लाया गया, मेरे लिबास जन्नत से लाए गए, अमामा जन्नत से लाया गया, चादर जन्नत से लाई गई, मेरी सवारी बुराक जन्नत से लाया गया। आज मैं इसलिए रो रहा हूं, मेरी उम्मत में हजारों गुनाहगार होंगे, लाखों गुनाहगार होंगे। जब क़यामत का दिन होगा 50,000 साल के बराबर क़यामत का दिन होगा, पुल सिरात 20,000 साल के बराबर पुल सिरात का रास्ता होगा। मेरी गरीब उम्मत, मेरी गुनाहगार उम्मत इतने बड़े दिन कैसे सफर कर पाएगी, वो कैसे 50,000 साल का रास्ता तय करेंगे, पुल सिरात का 20,000 साल का रास्ता कैसा तय करेंगे। आज अपने गुनाहगार उम्मत के ताल्लुक से सोचकर मैं रो रहा हूं, गमगीन हो रहा हूं। अल्लाहु अकबर। हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत से कितनी मोहब्बत करते हैं। नबी की मोहब्बत तो देखिए कि आका अलैहिस्सलाम रब के दीदार के लिए जा रहे हैं, अल्लाह के दीदार की खुशी में उम्मत को नहीं भुलाया, बल्कि बुराक पर चढ़ने से पहले रो रहे हैं इस गुनाहगार उम्मत को याद करके। आज ये गुनाहगार उम्मत अपने नबी को क्या सिला दे रही है। जिस नबी ने मेराज की रात हमें नहीं भुलाया, जिस नबी ने अल्लाह के पास जाकर रब का दीदार करके हमें नहीं भुलाया, जिस नबी ने लम्हा लम्हा हमें याद किया, रब्बी हबली उम्मती पैदा होते बोलते गए, आज ये उम्मत उस नबी को कितना याद कर रही है। आज हम अपने नबी को कितना याद कर रहे हैं, उस नबी की सुन्नतों पर कितना अमल कर रहे हैं। हर दिन कितनी मर्तबा हुजूर की जात मुबारका पर हम दरूद पाक पढ़ते हैं। ना हमें अपने नबी पर दरूद पाक पढ़ना याद है, ना नबी की इताअत करना याद है, ना हमें नबी की फरमाबरदारी करना याद है, ना नबी की सुन्नतें याद है, ना नबी की मोहब्बत हमारे दिलों में है। अरे जिस नबी ने उस वक्त हमें नहीं बुलाया, आज हमारा कौन सा वो दिन है जिस दिन हम हुजूर को याद करते हैं। आज हमारी जिंदगी का कौन सा लम्हा है, कौन सी वो रात है कि जिस रात सोने से पहले हम हुजूर को याद करके सोते हैं, हुजूर पर दरूद पढ़ के सोते हैं। अल्लाह अकबर। आका अलैहिस्सलाम ने हम गुनाहगारों को उस रात तक भी नहीं बुलाया जब हुजूर रोने लगे हम गुनाहगारों को याद करके। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुस्तफा क्यों रो रहे हो। हुजूर ने फरमाया कि मौला क़यामत के दिन मेरी उम्मत के साथ क्या सलूक होगा उसको याद करके रो रहा हूं। मेरे लिए तो सारी नेमतें तूने अता कर दी है, मेरी उम्मत को क्या अता करेगा। रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे नबी आज वादा करता हूं
जैसे आपके लिए मैंने जन्नत से एक बुराक भेजा है, क़यामत के दिन आपके हर उम्मती की खबर पर एक एक बुराक को भेज दूंगा। आपका एक एक उम्मती उस बुराक पर सवार होगा और पलक झपकने से पहले पुल सिरात का रास्ता तय करके जन्नत में दाखिल हो जाएगा। अल्लाह ने इसी को फरमाया कुरान पाक में, यौम नहशुरुल मुत्तकीना इला रहमानि वफ्दा व नसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नमा विरदा। रब तआला ने इसीलिए फरमाया कि क़यामत के दिन हम अपने मुस्तफा के उम्मत के मुत्तकी बंदों की खबरों पर एक एक सवारी भेजेंगे, वो सवारी पर सवार होकर अपनी खबरों से मैदान महशर में आएंगे। खालिक कायनात ने जब ये वादा कर दिया, हुजूर अलैहिस्सलाम खुश हो गए, बुराक के पास आए। बुराक ने जब हुजूर को देखा, वो गमगीन था, रो रहा था। हुजूर ने फरमाया कि आज अल्लाह ने तुझे मेरी सवारी बनाई है, ये रोने का मौका नहीं है, क्यों आंसू बहा रहा है? उसने कहा कि हुजूर दरअसल बात ये है, आज तो मैं आपकी सवारी बन गया, मेरी एक आरजू है कि मैं चाहता हूं क़यामत के दिन मैं आपके रोजे के पास खड़े रहूं, जब आप रोजे से बाहर तशरीफ लाए मुझ पर सवार होकर मैदान महशर में आए, आप वादा फरमाए कि आप क़यामत के दिन मुझी पर सवार होंगे। हुजूर ने वादा फरमाया कि हाँ, जैसे आज मैं तुझ पर सवार हुआ हूं, मैदान महशर में भी तुझी पर सवार होकर मैदान महशर में आऊंगा। जब हुजूर ने वादा कर दिया, बुराक खुश हो गया। अब हुजूर की सवारी आगे बढ़ती है, क्या मंजर है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तमाम फरिश्तों का सरदार जिब्राइल हुजूर की रिकाब को पकड़ा हुआ है। रिकाब किसको कहते हैं? सवारी पर सवार होने से पहले एक लोहे का हल्का होता है, उस पर पैर रखकर फिर सवारी पर सवार होते हैं, इसको रिकाब कहते हैं। जिब्राइल अमीन उस हल्के को पकड़े हुए थे जिस पर हुजूर अपने पैर रख रहे हैं, और हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम लगाम को पकड़े हुए हैं, और हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम नूरानी मशाल को पकड़े हुए हैं। ऐसी हुजूर की खिदमत कर रहे हैं ये सारे फरिश्ते। हुजूर फरमाते हैं, जब मैंने उनकी खिदमत को देखा तो मुझे हया आ गई। मुझे हया आई कि तमाम फरिश्तों में अल्लाह ने जिन 4 फरिश्तों को इतना बुलंद दर्जा दिया, आज ये फरिश्ते मेरी कितनी खिदमत कर रहे हैं। जिब्राइल रिकाब पकड़े हुए हैं और मीकाईल लगाम पकड़े हुए हैं। इसराफील ये गाशिया बरदार है, फानूस पकड़े हैं, चिराग पकड़े हुए हैं। आका अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ फरिश्तों, तुम मेरी इतनी खिदमत मत किया करो, तुम्हारी खिदमत से मुझे हया आ रही है। फरिश्तों ने कहा कि हुजूर आप हमें इस खिदमत से मना मत कीजिए, आप इस खिदमत से मत रोके, क्योंकि फरिश्ते कहते हैं